إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا ولأجدادنا مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. مختصر حسنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لقلب طبا ودواء ولبصر نورا وضياء ولبلد عافية وشفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تذهب بها أحزاني وتثبت بها جناني وتطهر بها لساني وتقوي بها أركاني وتعود بها بركاتها علي وعلى أهلي وأحبابي. اللهم إني أتاك بدرب لا تقول ما شاء الله قفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة من الرسول بلا خلق ولا سوى من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. فترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله. اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله. يا خير من عبد وأفضل من قصد وأجود من أعطى وما بخلا. أسبل علينا أستار سترك يا عظيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجلا نقمتي في اليوم والغدا. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك.
اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. يا واحد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله فلا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله عز الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله. يا من أظهر الجليل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يمسك الستر، يا عظيم العفو يا واسع المغفرة، يا الله يا الله يا الله. اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق السماوات والأرض الفتح انفتحت وانفجرت، والتي إذا دعيت بها على أبواب العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت بها على أحداث النشر انتشرت. يا عزيز من للذليل غيرك، يا قوي من للضعيف غيرك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ظلمت بسببه مسلما أو وليا من أوليائك، ونصرت بعدوا من أعدائك، أو تكلمت فيه لغير محبتك أو طاعتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يورث الظلام ويقل البلاء ويشمت الأعداء ويكشف الغطاء ويبرز القطر من السماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارحمنا وألهمنا بالصالحين. Sambungan kita Matla'ul Badrain untuk surat 84. Perkataannya dan disyaratkan 3 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Katanya jin, maksudnya jin. Kalau ada jadwal dengan konsep jin. Dan disyaratkan pada membunuh binatang yang tiada kuasa. Jadi kalau dalam bahasa Arab dan ada beberapa makna. Dalam bahasa Arab dan ini adalah huruf waw. Wa. Dan huruf waw dalam bahasa Arab secara umum dia ada 2. Satu waw istinaf, satu waw ataf. Itu dalam bab ni lah. Kalau minat belajar bahasa Arab. Ada pun di sini waw istinaf. Dan kalau bahasa Melayu dia tak ada. Dan ni apa? Dan lah. Kalau jadi dan qadah lain maksudnya. Dan tu itu lain dia. Qadah dan bahasa kita dan maksudnya. Tapi bahasa Arab dan itu ada 2 makna. Waw istinaf, waw ataf. Itulah telitinya bahasa Arab. Dan disyaratkan. Jadi dan disyaratkan ni bukan maksud bawa makna yang sama sebelum ni.
Contoh dia, saya makan nasi dan mi dan kuih dan apa lagi? Kan? Dan bubur. Itu nama dia waw ataf. Dan dia mengikut yang sebelum itu. Tapi kalau kata saya mula-mula tu saya pergi ke masjid dan selepas itu saya pun balik rumah. Jadi dan itu bukan dan sambung-sambung, itu dan mula cerita lain. Jadi istinaf tu dan mula tajuk lain. Tajuk yang sebelum tu dah selesai. Macam itulah bahasa Arab ni dia punya detailnya kepahaman tu. Dan disyaratkan. Jadi kalau macam dan disyaratkan. Kalau selalu kita bahasa Melayu dan mesti ada sebelum tu, kan? Saya makan tiba-tiba je dan makan mi. Kita mungkin ambil datang, nak orang bercakap, tiba-tiba dengan dan juga makan mi. Mesti kita jawab, dia makan apa? Makan mi dan mi. Sebelum tu tak dengar. Tak dengar tiba-tiba dan mi. Dia sebelum tu makan mi goreng dan mi. Jadi dan itu maksud dan makan mi. Jadi tiba-tiba macam tu ya, mesti ada sebelum tu. Ada sebelum tu. Kita lambat datang, tiba-tiba dan makan mi. Pada pukul 2 sebelum tadi dia makan mi goreng dan mi goreng. Jadi kalau orang sebut dan makan mi, mikirnya apa pun dia makan sebelum mi tu. Ada. Kita nak ada waw ataf. Tapi kata dan disyaratkan apa pun sebelum tak ada. Tidak benar. Bukan waw istinaf, waw mula tajuk lain. Itu maksud dia. Betul tu. Tengok balik. Kalau saya salah, ulang balik. Tapi betul. Kenapa? Sebab tajuk yang kita baca ni tak ada kaitan dengan tajuk sebelum. Dan disyaratkan. Ada kena mana tak sebelum tu? Dia tengok balik. Dia kena mana? Tajuk sebelum tu tajuk apa? Kita tengok balik tajuk sebelum. Ke belakang pula. Bila nak Nabi? Biarlah dia. Kita baca kitab ni bukan nak cakap Nabi. Kita baca kitab ni nak ilmu. Bukan nak cakap Nabi. Muat pula bukan kitab ni ya. Tadi. Baca kitab bukan nak cakap Nabi. Kita nak ilmu kan. Nak ilmu lah. Jadi kita tengok di sini, adakah sebelum ini ada kaitan dia? Tengok sebelum ni pula. Dua belakang balik. Ada dua belakang. Ya. Sebelum ni tentang apa? Sebelum ni tentang hukum baca bismillah dan juga Muhammad. Ingat tak lagi? Kau ingat tak? Kau ada lama tu, tak ada salah apa dah. Jadi kau kuih tu, ingat tak dulu? Masalah bismillah dan Muhammad. Kau ingat tak kan? Iaitu tak boleh kita baca bismillah wa ismu Muhammad. Sebenarnya ulang balik dah. Ulang balik kan macam kita mengulang belajar yang sama. Jadi maksud sebelum ini adalah hukum kita ketika sembelih binatang, kita sebut nama Allah, kita sebut nama Nabi Muhammad. Itu dah bicara sebelum ni. Kalau disebut dengan niat kerana Muhammad, itu tak boleh. Kalau disebut itu kerana Muhammad, tak boleh. Maka dia kata haram serta halal
jika diitlakkan dia itlak bismillah wa ismuhu, dengan nama Allah dan dengan nama Muhammad. Maka jika dikosakkan tasyrik, kafir. Maksud sembelih di atas nama Allah, sembelih di atas nama Muhammad, kerana Muhammad, maka hukum dia kafir. Ya. Dan haram sembelihannya, tak boleh makan. Ya. Dia termasuk dalam bab sembelih bukan kerana Allah. Dia termasuk sembelih bukan kerana Allah. Jadi ada orang mungkin dia pergi mubek, ya. Contohlah dia mubek, dukun tadi dia cuba aduk kaedah mubek ya. Ini pernah beri makan hantu ni, hantu pernah beri makan, ya. Pernah sembelih ayam ni, sembelih ayam. Jadi sembelih ayam untuk bagi makan, sembelih kerana lain tak ada. Itu bahaya, boleh rosak iman gitu kan. Sembelih ayam. Tapi kalau sembelih ayam macam biasa, bagi terbawa makan ayam ya, tak apa. Ini boleh nak buat, tapi kena ayam sekor lah. Dia tak sebut ayam tu sembelih, sebut untuk niat-niat tak ada. Dia nak ayam sekor ya. Dia tak agak nak makan ayam ya. Pengawinnya boleh kan? Pengawinnya ayam boleh tu lah. Dia tak boleh. Dia tak suruh sembelih kadang-kadang dia tak apa. Ya, dia minta ayam ya. Tapi kalau ayam tu disembelih kan, maka tu boleh kuasa aman kita. Hatta nama Nabi Muhammad sekalipun. Ini kita tahu. Hatta di antara Nabi itu. Kenapa? Kerana sembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelih mesti kerana Allah. Tetapi kalau untuk tabarruk, sebab itu niat ni penting. Niat ni penting. Kenapa nak sebut nama Nabi pula ketika nak sembelih? Tabarrukan, nak ambil berkat Nabi Muhammad itu. Walaupun lafaz dia dengan nama Allah, dengan nama Muhammad. Sebut tu bukan kerana itu, tapi nak ambil barakah. Apa dia kata sini? Kalau dia kata, kehendak aku memilih dengan nama Allah dan aku mengambil tabarruk dengan nama Muhammad. Maksud dia nak bertabarruk, nak ambil barakah dengan nama Nabi Muhammad, maka hukumnya makruh. Makruh. Halal sembelihan. Ya. Saya tak baca boleh lah. Baca tu macam mengulang ni kan. Jadi nak sebut tu apa? Nak sebut ni bila kita baca dan disyaratkan, tak apa, saya baca sikit lah. Dah lama. Lepas tu, maka dikasihkan sembelih dengan nama Allah. Betul dia sebut kan? Maka jika dikasihkan sembelih dengan nama Allah dan ia berserakah dengan dia, kerana kasih dia katakan Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Sayyidi Ahmad Badawi ni wali besar dekat Mesir. Ya. Kalau cerita kisah Sayyidi Ahmad Badawi, insya-Allah banyak kisah. Ya. Makam dia ada di Tonton Mesir. Di antara Kaira, Iskandaria, dia tengah-tengah Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Jadi orang di antara Sayyidi Ahmad Badawi ni, ya. Dia sembelih dengan nama Allah dan dia berselakah dengan dia kerana kasih akan Sayyidi Ahmad Badawi, tiada mengapa. Bersedekah dengannya kerana kasih, demi kasihnya kepada Sayyidi Ahmad Badawi, maka dia sembelih datang untuk bersedekah kepada orang ramai. Boleh. Ya.
Karena kasih akan Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Sayyidi Ahmad Al-Badawi ini Masya Allah, cerita dia. Dia datang daripada Mekah sampai ke Tontong. Dan dia naik, dia duduk dekat bangunan atas dekat menara. Dan dia ditahmah dan difitnah sebab dia jarang turun sembahyang jamaah berjamaah. Dan macam-macam lah orang lihat dia. Sebagian orang tengok dia wali yang besar, sebagian orang mengatakan dia ahli bid'ah, khurafat dan sebagainya. Sebagian orang kata dia ni tak datang salat berjamaah pun, duduk dalam bilik dia. Jadi banyak tahaman. Sebagian orang lihat, Masya Allah, dia wali yang sangat besar. Sebagian orang mengatakan dia ni tak betul, sesat dan sebagainya. Akhirnya Al-Azhar yang dipenuhi dengan ribuan para ulama bersidang. Akhirnya dah banyak cerita ulama Azhar bersidang untuk pergi cek siasat Sayyidi Ahmad Badawi. Tengok, hantar ulama yang alim untuk tengok, tanya soal, tengok apa kepahaman dia, apa akidah dia, apa dia faham tentang Quran, Sunnah dan sebagainya. Dia hantar para ulama untuk bertemu dengan Sayyidi Ahmad Badawi. Bila sampai dengan Sayyidi Ahmad Badawi, lupa saya nama ulama dah, tak tahu orang. Dafiq Aid ulama. Jadi bila sampai ke Sayyidi Ahmad Badawi, belum mula dialog lagi. Maka Sayyidi Ahmad Badawi mengatakan, nanti balik dia kata, buka balik buku catatan yang kamu catat tu ada salah situ, dia kata. Jadi ulama ni dia antara di antara amalan-amalan yang dilakukan para ulama, dia akan dhabit, dia akan ulas kitab-kitab yang tertentu, ya. Dia akan ulas Al-Quran, dia akan ulas tafsir, untuk ulasan-ulasan tahqiq tersebut. Dia mentahqiq ilmu-ilmu tertentu. Jadi Syekh ulama Azhar yang datang ni memang dia ada di catatan kitab yang dicatat. Sampai jadi dia kata buku yang kau catat tu ada salah situ. Bagi tak tahu betul kata. Jadi apa maksud dia? Ahli kasyaf. Sebenarnya kasyaf. Di akhir berdaulat, maka masya-Allah ulama mengakuilah keilmuan dia, kesalihan dia, dan Sayyidi Ahmad Badawi ini punya karamah yang banyak. Ahli kasyaf dia wali besar, Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Sehingga boleh yang pelik lagi kepada Sayyidi Ahmad Badawi ini, dia pakai kurdah. Ingat orang perempuan yang pakai kurdah, dia pakai kurdah. Sehingga ada seorang anak murid dia tak pernah tengok pun muka tuan guru dia, sebab dia kurdah. Bahkan kurdah dia bukan satu, dua helai kurdah. Kedua. Sebab tu Sayyidi Ahmad Badawi ini terkenal dengan gelarannya Zulifamain. Lisam ni penutup muka. Dia bukan pakai satu lisam, dia pakai dua lisam. Lisamain. Maka terkenal gelarannya Zulifamain, orang yang pakai dua kurdah. Ya. Panjang lagi saya. Maka barang siapa menyembelih binatang dengan nama Allah dan bersedekah dengan dia kerana kasih kepada Sayyidi Ahmad Badawi. Oleh kasih Sayyidi Ahmad Badawi ini, dia tahulah ketinggian kedudukannya, kesalihan dan sebagainya. Maka jatuh kasih kepada Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Maka tiada mengapa, katanya.
Dan orang yang menyembelih kerana mendampingkan dirinya bagi Allah supaya menolak kejahatan jin, daripadanya tiada haram. Mana? Bergantung pada niat dan cara kita menyembelih binatang. Menyembelih binatang kerana nak bagi makan jin tak boleh. Mungkin jin ni lapar kan, kita sembelih lah, sembelih umban sama kan? Ada orang kata kalau malah makan mengap. Ya jadilah tu. Lepas tak ada lalu macam orang. Kita pun yakin mana-mana. Lain kali kalau ada apa-apa, sembelih ayam, kita bagi dia makan. Sebab minggu lepas kita memang untuk aman. Maka habis wasak tidak. Orang tak belajar hukum akidah, habis wasak. Syaitan ni dia pandai cara dia nak menyesatkan orang. Syaitan ni pandai cara nak menyesatkan orang. Dan syaitan boleh buat benda tu kan. Dia buat kacau. Lepas tak ada cara, bagi makan jin. So ngelak dia. Orang semua pengaruh. Udah tahu dah cara dia. Baca Yasin tak mana dah. Habis tu kono sembelih seekor campang hutan tu. Itu tadi kan. Kita pun buat. Iyalah tak ada apa-apa. Kalau tak selalu kemalangan di hutan ni. Habis tu macam mana nak buat? Sembelih kita campang tu kan. Tak ada pula. Betul lah tak ada lah orang accident dah. Kalau betul dah sebulan tu accident seorang. Tu dah lambat warna bagi makan. Bagi makan lagi kan. Jadi yang menang apa? Yang menang iblis. Dia berjaya merosakkan akidah seseorang. Tetapi kalau menggunakan kaedah apa? Macam mana nak menghalau jin yang mengganggu? Kita takar kepada Allah. Cara takar kita salat, kita baca Quran, kita berzikir, kita bersalawat, kita takarukkan diri kepada Allah. Sebab yang menolak kejahatan keyakinan kita adalah Allah. Yang menolak kejahatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memakbulkan Allah. Jadi cara dia kita hampirkan diri kepada Allah. Dengan salat dan sebagainya. Yang ni hampirkan diri kepada Allah dengan sembelih binatang, sedekah orang makan. Sembelih binatang kerana ingin takarub pada Allah. Akan beza. Yang tadi sembelih makan, sembelih binatang campak hutan. Biar jin tu makan. Niat kan sama. Sembelih itu sama. Tapi niat tak sama. Yang satu tadi menyebabkan wasak akidah. Yang satu ini dapat pahala dan diharuskan. Maka dia kata, dan orang yang menyembelih kerana mendampingkan diri, mentakarubkan diri, sembelih untuk takarubkan diri. Sebab apa sahaja nama ibadat itu boleh mentakarubkan kita kepada Allah. Apa saja ibadat yang dia syariatkan oleh Nabi SAW itu boleh kita jadikan takarub pada Allah. Bersedekah contohnya. Sedekah ini boleh kita lihat untuk takarub pada Allah. Ya. Kita akan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah. Salat, walaupun salat sunat mutlak, untuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Kita jamu orang makan. Kita tak baca Quran. Rasa borek nak beramal pun borek. Tapi kita boleh bersedekah. Sedekah tak ada sebab kita duit banyak. Kalau nak puasa tu tak lagak kita. Sebab selera ni tajam.
Pagi nak makan pukul 10 nak makan tak dapat. Nak puasa tak dapat. Nak solat pun punya juga. Baca Quran. Baca Quran. Orang angkat. Baca. Orang suruh duduk dia lama angkat baca. Tak cukup tak pun. Jadi apa dia boleh buat? Kalau bersedekah boleh kata. Jadi ulama sebut Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam agama ini banyak ruang untuk kita takarruf. Tak boleh ni apa ni? Tak boleh ni apa ni? Tak boleh ni apa ni? Tak mampu banyak. Jangan kita tinggalkan langsung. Sedekah tak mampu. Nabi SAW berikan kita panduan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan man ajaza 'anil laili ayyukab wa man ajaza 'anil laili ayyukabidahu. Kita orang barang siapa lemah untuk mukabadah. Mukabadah ni ibadat kepada Allah pada tengah malam. Man ajaza 'anil laili ayyukabidahu. Barang siapa lemah untuk mukabadah beribadat pada tengah malam. Pukul 1, pukul 2 beramal sampai gitu ke gompet. Tak mampu dah. Pasal apa? Sok pergi kerja. Tak mampu dah. Bila lah? Tunggulah pencen sok insya-Allah. Dah pencen pula. Jadi akhir kesimpulan nak lemah kita. Nak beramal pada tengah malam. Man ajaza 'anil laili an yukabidahu, barang siapa lemah pada tengah malam itu beramal ibadat. Wal bukhli 'anil mali an yunfiqahu. Dia bakhil untuk menafkahkan harta. Nak ikut jalan bersedekah, masalah bakhil pula. Gigil ke nak keluar duit tak dapat dia bakhil. Wal bukhli 'anil mali an yunfiqahu, Nabi kata nak sedekah bakhil pula. Sikit-sikit boleh, banyak-banyak menggigil. Kemudian wal khawfi 'anil aduwi an yujahidahu, dan dia seorang penakut untuk berjihad di medan perang. Masya-Allah, di medan perang itu ada mati syahid. Ni dia kata. Tapi ni yang mana nak buat ni Islam ni? Mana nak buat? Nak qiyamul lail tak mampu. Bersedekah kudukut pula. Lepas tu nak berjihad di medan perang untuk mati syahid tak berani pula. Nabi kita fal yukthir an zikrillah. Banyakkan berzikir. Tak boleh. Kena patut nampak. Fal yukthir an zikrillah. Banyakkan berzikir. Ni tak boleh, ni aku tak keluar duit ni. Ni borek nak bangun malam, tak kedaya semua. Dia ni kan tak berani. Maka relatif dia. Ada jalan. Bermaksud Islam ni tak boleh buat ni apa ni. Tapi jangan kita tinggal langsung semua. Sebab kita ada ibadat-ibadat yang tu boleh kita buat. Kalau kita boleh buat, buatlah. Kalau tak buat, tak boleh buat A, buat B, C, D dan sebagainya. Jadi takarruf pada Allah Taala banyak cara. Kita lihat di sini ada orang dan takarruf dengan Allah dengan cara menyembelih binatang bagi orang makan dengan niat takarruf pada Allah. Dengan niat bila takarruf kepada Allah maka terhindar dari gangguan jin. Ada tu boleh. Dia kata mendampingkan diri bagi Allah supaya menolak kejahatan jin daripadanya. Tiada haram. Atau dengan dikasarkan jin haram. Dikasarkan jin ni apa? Mana?
dikasarkan untuk jin itu semata-mata. Tak boleh. Dia kena kasar takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud kita kena sembelih binatang, kena sembelih ayam ni, kita mengamuk dia. Itu tak boleh. Jadi orang sembelih, kono ni penyakit ni kena sembelih ni. Kau takkan sembuh dah. Dikaitkan sembelih dengan makhluk jin. Jadi marah ni. Dah sembelih dah. Dia 3 ekor. Nak 3 ekor pula. Habis kalau dia ekor, marah. Jadi sembelih kerana tak boleh. Haram hukum di sini. Jadi sembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah. Dan sedekahlah makan. Sebab kita nak berbaik dengan Allah, kita nak berbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah yang menghindarkan kejahatan. Bukan kita buat deal dengan makhluk ni. Kita tak buat deal dengan dia. Dan disyaratkan, saya nak urai Baghdad ni. Sebab yang dan di sini dah masuk tajuk yang baru dalam masalah disebut wow istinaf. Betul lah sebab tajuk yang kita nak baca ni tak ada kaitan dengan tajuk yang sebelum. Tajuk sebelum ini tajuk kaitan bila menyembelih sebut nama yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis bab tu, barulah masuk bab baru. Masuk baru. Nak masuk ni baru dah sangat. Dan disyaratkan pada membunuh binatang di bab ini. Bab yang tadi letak belakang. Faham ke tak faham ke? Tinggallah situ. Yang fahamlah buat. Yang tak faham, yang tak faham nasib lah. Dapat pahala longgar. Yang datang di kuliah ni banyak pahala belajar, pahala longgar. Ada dua. Tak faham pun dapat longgar. Longgar tak ustaz tengah jam. Aku wait seorang. Apa pun ada khabar? Kita dapat khabar. Kita dapat dah tapi longgar, dapat longgar je lah kan. Dan selesai tajuk sebelum ni. Masa tajuk baru iaitu disyaratkan pada bunuh binatang yang tiada kuasa atasnya. Membunuh binatang yang tidak kuasa. Maksud menyembelih binatang yang tak mampu kita nak sembelih. Itu maksud dia. Jadi ada binatang yang tak mampu kita nak sembelih macam biasa. Yang kita sebut itu apa? Lampu masuk dalam lubang, kepala bawah. Kepala ke bawah. Kalau nak sembelih dia, sama masuk dalam lubang. Bahaya dengan parang tajam semua. Dia silap dia berorang, langsung penyek di situ ya. Jadi ini maksudnya. Macam mana nak buat ni? Dia faham. Disyaratkan pada membunuh binatang yang tiada kuasa atasnya. Macam mana? Dengan dilukakan. Lukakan. Jadi ada kaedah dia. Kita biarkan lampu macam tu ya, lamai dah mati. Tak ada apa. Nak disembelih tak boleh leher ke bawah dia mai. Macam mana nak buat? Adakah ketika itu ada hukum dibenarkan kita membunuh dia bukan dengan cara sembelih, iaitu dengan cara melukakan. Sembelih paru boleh ke mati sembelih paru? Tengok tampet-tampet. Tak ada lah sembelih kat leher, tak ada lah. Ini termasuk hukum darurat ni. Tapi darurat ada kaifiat lah. Kalau darurat yang peringkat tertinggi tu, itu tak ada kaifiat. Makan dia lagi mampu tu. Itu darurat peringkat yang paling terdasar ni kan. Tak ada makanan lah. Yang ada daging lembu mati kena lagar. Yang ni darurat tak boleh nak sembelih. Maka
beralih hukum itu kepada kita melukakan lembu itu biar mati. Itu maksudnya. Maka dengan dilukakan lembu itu, kena pandai juga. Bila tak sembelih, kita tengok macam mana nak bagi mati lembu ni. Jangan main agak-agak. Itulah sembelih ke koting itu. Takkan sembelih koting mau mati dah. Cuba sembelih ke ekor takkan sembelih ekor. Tengoklah bagaimana rasa sembelih ke baru dia tu boleh cucuk betul kan mati dia. Maka dengan dilukakan yang mematikan dia pada ketika itu jua, seperti segala binatang perburuan. Binatang buruan. Binatang buruan macam mana kita nak sembelih dia? Tak boleh, dia liar, burung. Betul kita tangkap. Kita tak ada alat yang boleh tembak burung tu. Kono leher, pergi sembelih dia. Tak ada alat. Nak tangkap, kalau nak tangkap tu lah, tangkap sembelih tu lain. Ataupun kita tembak hidup, itu tak ada masalah. Sekarang ni yang mau buat binatang liar ni ditembak kan, tembak kaki kan, ada nyawa sembelih, itu tak masalah. Ini boleh tak kita bunuh binatang dan halal? Boleh, dengan syarat binatang tu susah nak tangkap. Susah nak tangkap. Maka boleh kita lukakan binatang tu, mematikan dia. Itu maksudnya. Mematikan pada ketika itu seperti segala binatang buruan. Segala binatang buruan kita boleh makan dia dengan kita baling senjata yang melukakan dia mati. Maka ulama hukum halal kalau kita panah tu melukakan dia mati. Apa lagi? Khilaf ulama dalam bab senapang. Sebab senapang bukan alat yang tajam, dia bulat peluru dia kan. Ulama bahas pada yang melukakan dia benda yang tajam-tajam. Lomping boleh. Lomping, tombak, panah. Kalau nak senapang, itu ada ulama huraikan. Boleh tak boleh? Jadi kalau boleh senapang, habis itu selesai. Kita buat senapang lah. Tembak mati, halal makan. Itu perbahasan ulama lah. Sebab guna senapang, dia punya isu dia pun sebab senapang ni peluru dia tak tajam. Dia jenis peluru yang bulat. Bagi ulama yang menolak, dia kata peluru ni dia bukan melukakan, tapi mengoyakkan, hancur. Itulah banyak bahasan ulama tentang itu. Dia kata boleh digunakan dengan dilukakan yang mana boleh mematikan pada ketika itu jua, seperti segala binatang buruan. Atau masalah untuk ini bukan binatang liar, untuk atau kambing yang lari. Dia bukan binatang liar, tapi dia tahu hari itu dia nak kena sembelih, dia lari. Kambing itu bukan binatang liar, tapi hari itu mengamuk, dia tahu nak kena korban lagi. Allah pun lari. Dia jadi garang, tukar watak jadi garang. Lembu tu kan. Puih macam tak dapat. Macam mana? Ni termasuk ni. Sebab Allah mu main garang dah. Lari dia, puih macam masuk dalam sawah, masuk dalam hutan tu. Akhirnya di keadaan tak ada cara lain. Kita kena bunuh dia dengan cara melukakan dia. Nak sembelih tak dapat. Boleh. Atau dia kata seperti unta atau kambing yang lari yang tiada mudah mendapatkan dia. Susah dapat.
Mana kata kena try dah tu. Lampu ni lapis lah, macam mana ni? Apa ya? Kira payah dah tu. Tak. Suruh lu. Apa yang tak dapat dah? Dah. Betul? Yang dia mudah mendapatkan dia pada ketika itu. Masa tu boleh guna kaedah kita makan daging lembu itu dengan cara kita membunuh dia dengan senjata yang tajam. Itu tak sembelih dah. Pada ketika itu. Dan jikalau disabarkan, tengok ni. Dan jikalau disabarkan nasibiyah ia dan kuasa atasnya sekalipun. Nampak? Bermaksud orang ni nak capek, nak capek, nak makan kenduri kahwin lah. Lauk nak kena masak tengah hari. Lepas tu lampu lari. Dah lagi tak dapat. Macam mana tu? Bermaksud dengan dua cara. Sebenarnya lampu itu dibunuh dengan balik dengan tambak sebagainya. Kalau ulama kata senapang tu harus, maka harus dengan senapang. Tembak. Dengan lambing. Maka halal makan. Atau ada satu kaedah lagi. Jangan terburu-buru ke tuan lambu tu. Saya kanan lambu saya ni. Macam mana? Saya boleh sabarkan dia. Bagi masa saya 2 jam. Pandai saya buat. Dah saya sabar kan? Dapat datang. 2 jam tak ada pera tuan orang datang. Masa boleh. Nak makan-makan. Mana? Jadi soalan perlu kami ditunggu sebab ada kaedah untuk menyabarkan dia. Dia mau warna lah 2 jam menyabar lambu. Maka kata sini tak perlu tunggu. Walaupun kita boleh sabarkan lambu lah. Itu saja. Dan jika disabarkannya dia lambu yang mengamuk tu, jangan tembak, kita sabarkan dulu. Tapi ambil tempoh lah. Mana ada kaedah. Boleh kita sabarkan dia. Dan kita walaupun kita mampu tetap kita harus kita bunuh ada cara melukakan tadi. Walaupun kita ada masuk untuk menyebarkan dia, tak perlu. Boleh kita bunuh lambu dengan sebab masuk kita nak tangkap tak dapat. Tak perlu kita tunggulah kita boleh sabarkan dan bagi dia sanjuk dulu. Siram air sikit. Macam dia garam apa sabar. Maka tak perlu dia kata. Tak perlu tunggu untuk kita sabarkan binatang tu. Dan jika lagi sabarkan nasib diam, dan kuasa atasnya sekalipun. Dan jika tiada takut dicuri orang, dan jika tiada takut dicuri orang, sekalipun. Bermaksud ini kisah lain pula. Maksud kita biarkan dia kan, tak ada orang curi pun boleh dibunuh dengan cara melukakan dia sekalipun. Habis. Halal segala binatang yang tersebut dengan dilukakan dia dengan sesuatu yang tajam. Ni kitab fiqh. Kitab fiqh menyebut dengan sesuatu yang tajam. Maka disebut juga yang tajam seperti anak panah tajam. Dan yang lainnya, anak panah, tombak dan sebagainya. Atau dilukakan dia dengan anjing perburuan. Sebelum ni kita cerita tentang hukum anjing perburuan untuk menangkap binatang liar. Binatang liar. Guna anjing perburuan menangkap binatang liar. Rusa, pelandu. Itu bab binatang liar guna anjing. Kita dah bahas lah sebelum ni. Ini binatang jinak yang mengamuk.
Maksudnya kita gunakan anjing kalau ada anjing tu lah. Gunakan anjing untuk membunuh binatang ataupun guna anjing perburuan. Dan yang lainnya, pada barang mana tempat daripada badannya. Anjing tu bila dia bunuh binatang, dia tak sembunyi dekat tangkuk dia. Tak kisahlah mana-mana pun, tapi anjing tu berjaya membunuh binatang tu, maka binatang tu halal dimakan. Termasuk kita bunuh dengan senjata, dengan tombak, dengan lombeng, dengan panah, pada mana-mana binatang, pada bahagian dia. Panah dia papat dekat dada dia, mati dia, boleh. Jadi bila dalam kitab fiqh menyebut sesuatu yang tajam, maka jadi khilaf lah bila orang menggunakan senapang. Sebab senapang peluru dia tak tajam. Kecuali ada peluru tajam depan dia boleh. Senapang ini peluru depan tajam. Sebab perasaan ulama semasuklah kita hukum senapang kan. Tempat daripada segala barang mana tempat berbadannya dan mati dengan dia pada ketika itu, maka jika mudah mendapatkan binatang yang lari atau perburuan itu dengan dihambatkan dia atau minta tolong orang, maka dinamakan berkuasa atasnya, tidak halal. Mesti kita nak buat. Jadi binatang yang pertama tadi tak boleh, dah panggil orang semua tak boleh. Tapi sekiranya binatang yang mengamuk tadi, mengamuk tadi dengan copet benar, dia pun mengamuk dah ambil panah buboli tu ngelepeh. Tahu dia. Tengok tu tahap dia. Sebab dia kata apa sini? Jika mudah mendapatkan binatang yang lari tu. Mudah. Jangan bila lampu tu mula nak berlari tahu panah. Tengok lu. Lampu tu mudah tak nampak depannya. Sekiranya mudah dia tahu. Lampu yang lari itu sekiranya mudah, jika mudah mendapatkan binatang yang lari atau perburuan itu dengan dihambatkan dia, atau boleh kalau panggil 3 orang boleh, minta tolong orang lain, maka itu dinamakan kita berkuasa untuk mendapatkan lembu tu balik. Berbeza yang tadi memang tak dapat lah. Tak dapat, tak berkuasa lah. Kalau dia nak pujuk dengan tempoh yang lama. Tapi kalau jenis lembu yang kita kata kalau minta tolong 2-3 orang dapat, maka itu tidak termasuk binatang yang tidak kita berkuasa menyembelih dia. Maka dikatakan, maka dinamakan berkuasa atasnya, maka tidak halal kita bunuh binatang tu dengan benda tajam. Binatang tu boleh kita tangkap, tidak halal. Tiada halal melainkan dengan disembelihkan dia. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi